मेरी वो कितने है की हाल है जी सरदार साहब ठीक हो हम तुम फोटो नहीं खिंचती मेरी इन्हों ने ना बथेरे वारी सानू स्टाइल बना के फोटो खिंचते रहे जो मैं पहली बारी MLA बनया पर अगले दिन सारी दिहाड़ी मैं अखबार भालता रहा सी किते फोटो नहीं मैनू तो अगले दिन फिर आ जाते कि नहीं फोटो खिंचनी फिर हौली हौली पता लग गया फोटो का राज की नहीं तो कसूर नहीं है मैं कह रहा मैं तो वैसे थोड़ा ना मजाक कर अच्छा जी थोड़ा समा खराब ना करते हुए सब तो पहला यार एक ना वीर बन के पीछे आज कैमरा पीछे बोले होना आप बाद शुरू होने का वीर बन के चलो जी मैं सोचा असी लड़ते हैं पर तुसी भी लड़ते हो थोड़ा सारिया का पहला तो मैं दिल दी गहराइयां चों थोड़ा बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवादी हैं कि तुसी अज आपदे कीमती समय चो समा कट के इत्थे पहुंचे हो एंड धन्यवादी इस करके भी हैं कि तुसी पिछले दिनों दे विच सच दी आवाज़ नूं बुलंद करने वास्ते तुसी आपदा बहुत वड्डा योगदान साडे महकमे दियां जिहड़ियां काम सी उन्हां नूं लोकां तक पहुंचाया मैं थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार हां नाल ही नाल मैं अज अपना अज मैनू 22वां दिन है मिनिस्टर बनिया सो मैं महसूस करदा है कि मेरा फर्ज बनता है कि जिन्हां लोगों ने सानू चुन के इत्थों तक भेजिया और ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया साडी जिम्मेदारी बनती है कि असी उन्हां नूं आपदा रिपोर्ट कार्ड पेश करिए सो मैं आपदे फर्जा की पूर्ति करदा होया 21 दिनों का क्योंकि अज 22वां दिन है 21 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं जो तो मैनू ये विभाग की जिम्मेदारी मिली है कि असी इहदे विच की प्राप्तियां कीतियां 21 दिनों के अंदर की साडी कारगुजारी रही की साडे काम रहे ओरा रिपोर्ट कार्ड तुहानू अज पेश करन जा रहा पर मैं आपदियां रिपोर्ट कार्ड पेश करन तो पहला मैं थोनू थोड़ा जिहा इहदे इतिहास बारे चानना पाउणा चाहुंदा कि शायद मैनू रिपोर्ट कार्ड पेश करन दी जां कम करन दी अज जरूरत ना हुंदी सो इस करके मैं थोनू थोड़ा जिहा पिछे लेके जावांगा अज तो 15-20 वरे पहला अज मेरी उम्र 42 साल दी है ते जो 20 वरे पहला लोग सियासी लोगों बारे गल करते सी जां सियासी समीकरण बारे गल करते सी उदों मेरे ते तुहाडे कन्नां दे विच कदे गूंज सुनाई नहीं दिती जां आवाज सुनाई नहीं दिती कि किसी भी प्रकार का कोई माफिया नाम का जिहड़ा शब्द सीगा वो पंजाब के लोगों को कदे सुनने नहीं मिलिया सी अज तो 15-20 वरे पहला ये तो हुंदा सी कि छोटे मोटे इल्जामात लगते रहे लेकिन सरकारां ते लेकिन माफिया बारे कदे किसी ने टिप्पणी या गल नहीं की सी और पिछले 15-20 सालों दे विच एक माफिया का जन्म होया कई प्रकार के माफिया पैदा हो गए कई प्रकार के माफिया ने जन्म ले लिया रेत माफिया केबल माफिया ड्रग माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया जिहदी अज असीं गल करन जा रहे हैं
और जिहड़ा सीधा सीधा जे ट्रांसपोर्ट माफिया की गल करिए, वैसे तो तमाम माफिया का यह जन्म जिहड़ा सी इहदे जिहड़े बानी सी, इहदे जन्मदाता सन, वो जीजा साला सन, यानी कि मेरे कहने तो भाव सुखबीर सिंह बादल ते विक्रम सिंह मजीठिया। सरकार पहला भी तुसी ये समझोगे कि शायद मैं विरोधी होने के नाते किसी ते दोष ला रहा, सरकार पहला भी अकाली दल की बनती रही, लेकिन उहदे च माफिया नहीं पैदा हुए आज तो 20 साल पहला। पर ਜਦੋਂ तो जीजा साले ने वागडोर संभाली, उदों तो फिर माफिया ने जन्म ले लिया। तो जो मैं ट्रांसपोर्ट की गल करा तो सीधा सीधा, बाकी तो सारे माफिया सीधे या सीधे तौर पर, आइदर इफ आई टॉक अबाउट ड्रग्स, इफ आई टॉक अबाउट रेता, वो सारे केबल, वो सारे इन्हां नाल जुड़े हुए, इन्हां नाल जां इन्हां बंदियां नाल। लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं, मैं समझदा कि बादल परिवार रहा, उन्हां दा नाम है, उन्हां दी ट्रांसपोर्ट्स है, उन्हां दी कंपनीज है। अज मैं ये भी कहना चाहांगा कि ना केवल एक कंपनी नहीं है, लोगों को पता है कि एक ऑर्बिट कंपनी है, लोगों को पता है कि एक डब वाली ट्रांसपोर्ट है, लेकिन लोगों को होर कंपनीज के बारे जानकारी नहीं। एक ताज ट्रांसपोर्ट है, एक स्वागतम ट्रांसपोर्ट है, स्वागतम किसी को नहीं पता। एक राजधानी ट्रांसपोर्ट है, एक जिंग जिंग कोई ट्रांसपोर्ट है, सो इस एक इंडो कनेडियन ट्रांसपोर्ट है। सो वख वख नामां ते मेरे उन्हां सज्जना ने जिन्होंने पंजाब नूं जिन्हां ने लुटिया, ये माफिया चलाया। पर इत्थे मैं ना केवल ये गल करांगा, मैं अपनी सरकार जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी 4.5 साल, मैनूं 4.5 साल की जिहड़ी कारगुजारी दे संबंध विच भी मैं पश्चाताप करना चाहता। मैं पंजाब के लोगों तो, पंजाब की जनता तो, जिन्होंने सानू इत्थे चुन के भेजा सी, उन्हां तो माफी मंगना चाहना। मैनूं पश्चाताप है कि असीं 4.5 साल जो लोगों नाल वादे कीते सन, असीं सरकार बन तो पहला, वो कई वादे, कई चीज़ां असीं पूरियां नहीं कर सके। अज कल परसों मैनूं कोई प्रेस वाले सवाल कर रहे सन कि कैप्टन अमरिंदर सिंह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बेइज्जत करके लाया गया। ये बिल्कुल गलत गल है। वो कहते कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 84 की गल की, उन्होंने अस्तीफा दिता, उन्होंने पानिया की गल की, बिल्कुल ठीक है की। और अगर पानिया की गल की, 84 की गल की, तो पंजाब के लोगों ने, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और 9.5 साल इतिहास के पंजाब का मुख्यमंत्री होर कोई नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के, केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। लेकिन इस बारी जिहड़ा मैंडेट मिलिया सीगा, ये तमाम जिहड़े वादे माफिया खत्म करने के वादे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीते सी, जिहदे विच असीं भी MLA सन, ये उन्होंने कीते सी। सो मैं समझदा कि वो जिहड़ा गुप्त समझौता सीगा, मैं इत्थे गल कहांगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के CM ना होण, वो एक कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन गए। कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने तमाम उन्होंने लोगों नाल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिन्होंने ये माफिया जिन्हों के राज च आया, बीजेपी अकाली दल का अलायंस, उन्होंने राज दे विच माफिया पैदा होया, ते साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने नाल कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सिस्टम नूं अपाहज बना दिता गया, सिस्टम नूं अपाहज बना दिता गया। इस जिहड़ियां सारियां अज प्राप्तियां तुहानूं गिनावांगा ट्रांसपोर्ट महकमे दियां, ये 4 साल 4.5 साल पहला भी हो सकदियां सन। इसे करके मैं अमरिंदर सिंह नूं कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर का नाम दिता है। जिवें कि कई बारी वो कहते बस दे विच लिखिया हुंदा है, बस दे विच कि सावधानी सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी।
ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਸ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 258 ਬੱਸਾਂ 258 ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25% ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਮਗਰ ਕਿ 2020 ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਕਸ ਇਟਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਬਾਊਟ 95 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर द ਨਿਊ ਰਾਹਤ, ਨਵੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PRTC ਔਰ ਪਨਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ 15 ਤੋਂ 30, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 15 ਡੇਜ਼, ਉਹ 46.28 ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 46 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। PRTC ਪਨਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਡੇ ਬੁਕਿੰਗ 15 ਦਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 54 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਚ ਵਾਧਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ 46.28। ਹੁਣ ਅਗਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ 54.26, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7 ਕਰੋੜ 98 ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 17.24% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 45 ਲੱਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, that is not a correct figure। 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮਗਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ 15 ਸਾਲ ਮਗਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ 53 ਲੱਖ ਡੇਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 50 ਲੱਖ ਲਾਈਏ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ,
ਤੇ ਅਗਰ 15 ਸਾਲ यानी कि 365 गुणा 15 साल 15 कर लीए ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 2700 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕਈ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 842 ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 45 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 587 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 255 ਬੱਸਾਂ 255 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 842 ਬੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਇਹ 800 ਦੀਆਂ 42 ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਵਾਈਟ ਮਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੱਸ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ 800 ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਟੈਂਡਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ 52 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ 70 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 7 days or 15 days 3 days ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਇਲਟ
ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਮੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਡੀਐਮ ਲੈਵਲ, ਸਾਡੇ ਐਮਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਹੋਗੀ, ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਗਰਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਐਸ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਐਮਸ ਨੂੰ, ਟੂ ਆਲ ਜੀਐਮਸ, ਰਾਈਟ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਐਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪੰਜ ਬੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਿਸ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਐਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਇਹ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਵਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 5% ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 30% ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਲ ਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ तमाम ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ तमाम ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, तमाम ਸਾਡੇ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਹਿ ਲਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਗੁਣਾ 15 ਸਾਲ 2700 ਕਰੋੜ रुपया ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।